بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمد للہ ہمارا فیضان تجوید کا سبق چل رہا تھا اور ہم صفات کا بیان پڑھ رہے تھے۔ صفات متضادہ میں سے ہم نے 4 صفات پڑھی تھیں، اور صفات متضادہ اور صفات غیر متضادہ یہ صفات لازمہ کی اقسام ہیں، اور صفات متضادہ جو ہیں وہ 10 ہیں، جن میں سے ہم نے 4 پڑھ لی تھی، اور آج ہم 5ویں سے پڑھیں گے، تو پڑھتے ہیں، سماعت کریں۔ 5ویں صفت ہے صفت استعلا۔ استعلا بلندی کو کہتے ہیں لغوی معنی اس کا ہے بلندی چاہنا۔ بلندی چاہنا اس کا لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی ہے اصطلاح تجوید میں زبان کی جڑ کے تالوں کی جانب بلند ہونے کو استعلا کہتے ہیں۔ زبان کی جڑ کے تالوں کی جانب بلند ہونے کو استعلا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبان کی جو جڑ ہے، اس جڑ کا جو تالو ہے نا، اس کی جانب بلند ہونا یہ استعلا کہلاتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ مشہور ہیں یہ حروف مستعلیہ، یہ 7 ہیں، جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قز۔ حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالوں کی جانب بلند ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے حروف پر پڑے جاتے ہیں۔ خص ضغط قز، تو جو زبان کی جڑ تالوں کی طرف جب بلند ہوگی تو حروف موٹے ادا ہوں گے، جیسے خو، صاد، ضاد، تو اس طرح یہ حروف ادا ہوں گے، اس وجہ سے ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے استفال۔ استفال یہ استعلاء کی ضد ہے۔ اس کی لغوی معنی ہے نیچائی چاہنا۔ وہ تھا بلندی چاہنا، یہ ہے نیچائی چاہنا۔ اصطلاح تجوید میں زبان کی جڑ کے تالوں کی جانب بلند نہ ہونے کو استفلاء کہا جاتا ہے، استفال کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زبان کی جڑ کے تالوں کی جانب بلند نہ ہونے کو، بلند ہونے کو استعلاء اور بلند نہ ہونے کو استفال کہا جاتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستفلہ کہا جاتا ہے، اور یہ حروف 22 ہیں جو حروف مستعلیہ کے علاوہ ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، تو 7 کے علاوہ جو 22 ہیں ان کو حروف مستفلہ کہا جاتا ہے۔ طریقہ ادائیگی یہ ہے کہ حروف مستفلہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالوں کی جانب بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچے رہتی ہے، اس لیے یہ حروف باریک پڑے جاتے ہیں، جیسے با، تا، سا، جیم۔ تو زبان کی جو جڑ ہے وہ تالوں کی جانب بلند نہیں ہوتی، حروف اس وجہ سے باریک پڑے جاتے ہیں۔ اطباق، 7ویں جو صفت تھی، صفت متضادہ، تو اس کا اطباق کا لغوی معنی ہے مل جانا یا ڈھانپ لینا۔ مل جانا یا ڈھانپ لینے کو اطباق کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی اس کی ہے اصطلاح تجوید میں زبان کے پھیل کر تالوں سے مل جاتے ہیں۔ زبان کے پھیل کر تالوں سے مل جاتے ہیں جانے کو کہا جاتا ہے، یعنی زبان پھیل کر جب تالوں سے مل جائے گی نا تو اس وقت یہ اطباق کہلاتا ہے، اطباق کی کیفیت صفت پیدا ہوتی ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مطبقہ کہتے ہیں، اور وہ حروف 4 ہیں جن کا مجموعہ ہے ص، ط، ظ، ضاد۔ صت
ज़द, सत दद, जद, स्वाद। यहाँ इसको चार अल्फाज जो एक साथ अदा होते हैं, सौ दो तो ज़ो, तो ये चार हरूफ हरूफ मुत मुतबक्का का कहलाते हैं। इनको अदा करने का तरीका क्या है? कहते हैं हरूफ मुतबक्का को अदा करते वक्त जबान तालुओं से मिल जाती है, जबान तालुओं से मिल जाती है। सौद, दौद, तो, जो, तो जो जबान है, जबान तालुओं से मिल जाती है, उस वक्त ये हरूफ मुतबक्का पढ़े जाते हैं। इस वजह से ये हरूफ बहुत ही पुर पढ़े जाते हैं। ये चार हरूफ बाकी हरूफ मुस्तलिया से ज्यादा ये पुर पड़ जाते हैं। सौद, दौद, वाला हाजर कियास। आगे इनफिताह कहते हैं ये सिफत इतबाक की जिद है। इतबाक की इस इनफिताह की लुग़वी माना है जुदा रहना या खुला रहना। पीछे वाली की माना थी जो है वो मिल जाना, तो मिल जाने की जिद क्या है? जुदा रहना। इस्तिलाही माना होगी इसकी जबान के तालों से जुदा रहने को सिफतें इनफिताह कहते हैं। जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाती है उन हरूफ मुनफतिहा कहा जाता है। हरूफ मुनफतिहा उन हरूफ को कहा जाता है कि जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाती है। और ये 25 हरूफ हैं जो हरूफ मुतबक्का के अलावा हैं। हरूफ मुतबक्का चार थे और ये 25 हैं, तो चार और 25 ये 29 बनेंगे। और हरूफ मुफरदात भी 29 हैं। हरूफ मुनफतिहा को अदा करते वक्त जबान तालू से जुदा रहती है। ठीक है, आगे भी पढ़ें या इतना काफी है? पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है। इजलाक, किनारा। इजलाक की लुग़वी माना है किनारा, और इस्तिलाह में हरूफ के होंठों, दांतों और जबान के किनारों से फिसल कर बसहूलत अदा होने को सिफत इजलाक कहते हैं। हरूफ के होंठों, दांतों और जबान के किनारों से फिसल कर बसहूलत अदा होते हैं। यानी जिन हरूफ में ये सिफत होती है ना, वो हरूफ होंठों से फिसल जाते हैं, दांतों से फिसल जाते हैं, जबान के किनारों से फिसल जाते हैं और आसानी के साथ अदा हो जाते हैं। तो ठीक है। और जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाती है उन्हें हरूफ पे मुज़लक़ा कहा जाता है। और ये छह हरूफ है जिनका मजमुआ फर मिल लुब्बे, फर मिल लुब्बिन है। यानी ये छह हरूफ हैं। इनको अदा करने का तरीका यह है कि हरूफ मुज़लक़ा अपने मखरज से फिसल कर बसहूलत अदा होते हैं। वही बात। आगे समात, ये सिफत इजलाक की जिद है। लुग़वी माना इसका है रोकना। पीछे वाला जो लफ्ज था, इस्तिलाह था, उसका माना था किनारा, और इसका माना है रोकना। इस्तिलाही माना इसकी है हरूफ के मजबूती और जमाव के साथ अदा होने को समात कहा जाता है। समात, हरूफ को मजबूती से अदा करना और जमाव के साथ अदा करना, ये इसका इस्तिलाही माना है। जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाती है उन्हें हरूफ मुस्मता कहा जाता है। ये हरूफ 23 हैं जो हरूफ मुज़लक़ा के अलावा है। हरूफ मुज़लक़ा छह थे और ये 23 हैं, तो छह और 23 29 हरूफ बनते हैं। हरूफ मुस्मता अपने मखरज से मजबूती के साथ जम कर अदा होते हैं, तो ये इनकी अदा करने का तरीका है। आगे नक्शे की सूरत में ये जो सिफात लाजमा मुतज़ादा हैं उनके को बयान किया गया है। तो ये हरूफ हैं, हरूफ महमूसा, हरूफ मजहूरा, हरूफ शदीदा, हरूफ रफ़ा। तो ये सारे हरूफ हैं जो 10 सिफात थी, हरूफ सिफात लाजमा मुतज़ादा की, और उनका ये आगे मजमुआ है। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा।
آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کل آپ سے یہ پوچھا جائے گا تو مکمل سبق کو یاد کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اس 10ویں سبق کی مشق کو بھی حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔